أطرقه يسعد في عمري من بعد هذا الجفاء وضيعة العمر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تخصص الحب في كل كان حبيب فالوجد للقلب والأجفان للسهر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى عليه يا كل نفس وصدحت حمائم الورق في الآصال والبكر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما آن أوان مولده الكريم وهذا مقدمه الشريف العظيم صار ساوس الرسالة بالبشارة بأهل الأرض أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعند ذلك عفت بأمه آمنة ملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبرائيل ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل وأقبلت الهول العين إلى أمه آمنة تبشرها بأنها من جميع الأخابك آمنة وتروح القوابل البشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية أخذها المخاض واشتد بها آلامه فولت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه القدر في تمامه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أشرق البدر علينا فاختفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي السلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير باري أنت مصباح الصدور يا نبي السلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام
بين يديك واستجارك يا حبيبي عندك صبي النفور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم إنما شد المحامل وبنى قولي الرحيم جئتهم بغدا عرسائي قلت طيب لي يا دليل يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم وتحمل لي رسائلي أيها الشوق الجديد نحو هاتف المنازل في العشايا والذكور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم كل ما في الكون هام فيك يا قاهر الجبين ولكم فيك غرام واشتياق حنين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم بمعاليك الأنام قد ثبتت حالينا وذلي رسلي خطاب أنت للمولى شكور مرحبا يا سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم عبدك المسكين يرجو مرحبا مرحبا فضلك الذنب الغفير يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فيك قد أحسنت ظني مرحبا مرحبا يا بشير يا نذير يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فأغثني وأجرني مرحبا مرحبا يا مدير من السعيد يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا يا ضيافي يا ملاذي مرحبا مرحبا في ملمات الأمور يا رسول مرحبا مرحبا يا
مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا علينا بدر تجلى مرحبا مرحبا فعلك الوصف الحسين يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا ليس أزكى منك أصلا مرحبا مرحبا قط يا وقت الحسين يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مرحبا دائما طول الدهور يا رسول مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين يا رسول مرحبا يا والي الحسنات يا رفيع الدرجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كبيرا عني ذنوبي مغفرا لسيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار المصائب ومقيم الآفات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم سري وعاطفة مستجيب الدعوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ارحمنا جميعا لجميع آمين 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 يا رب العالمين صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സദസ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത മുഹിബ്ബുർ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളാണ് ഈ സദസ്സിൽ അണിനിരന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഇജ്തിമാ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിനെ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാൻ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാൻ. സഹോദരന്മാരെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ പല ആളുകളും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി തന്നവരുണ്ട്, അല്ലാത്തവരുമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്
പ്രത്യേകമായ കൂട്ടമായ ദ്വാകൾ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നബിദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ആ മൗലിദ് പാരായണത്തിന്റെ സന്ദേശമായിട്ടുള്ള നസീഹത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊണ്ടൂർ മർക്കസ് പ്രിൻസിപ്പാളും പണ്ഡിതനുമായിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അൽ ഖാസിമി ഇവിടെ നിർവഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സെന്ററിന്റെ ഈ വിപുലമായ ഈ വിശാലമായിരിക്കുന്ന സൗകര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് മുഖാമുഖമായിട്ട് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഈ സ്ഥലവും സൗകര്യവും നമുക്ക് ദാനമായി നൽകിയ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പിതാവായിരുന്ന മഗ്ഫൂർ ലഹു ശൈഖ് സായിദ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയതായിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിലേക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. നമുക്കും വിദേശികളായ നമ്മോട് എത്രയും കടപ്പാടും സ്നേഹവും ഒരു പിതാവിനെ പോലെ സ്വദേശികളെയും വിദേശികളെയും സ്നേഹിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രപിതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചിന്തയിലും ഒരു ജാതി മതഭേദമന്യേ ഒരാൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എതിരഭിപ്രായമില്ലാത്ത ഒരു ഭരണാധിപൻ ലോക ചരിത്രത്തിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രം ഭരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ദാനമായി നൽകിയ ഈ വേദി നമുക്ക് അദ്ദേഹം ദാനമായി നൽകിയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൗകര്യത്തോടുകൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് സംഘടിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മഹാനുഭാവന് നാം ഓർക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ നാട് ഇപ്പോൾ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായിരിക്കുന്ന അശ്ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് ഹഫിദഹുല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇമാറാത്തിന്റെ ഭരണാധിപന്മാർ ഔഖാഫിന്റെ അവരുടെ ഒക്കെ സഹായ സഹകരണങ്ങളോടുകൂടെയാണ് ഈ സെന്ററും ഇതിന്റെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇവിടെ ദീനിയായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അവർക്ക് ഈ നാടിനെ ഭരണം നടത്തുവാനുള്ള എല്ലാവിധ തൗഫീഖും അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ നാടിൽ ഖൈറും ബർക്കത്തും അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. ഭരണാധിപന്മാരായിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ അവരുടെ പിതാവിന്റെ ശരിയായിരിക്കുന്ന മാതൃക പറ്റിക്കൊണ്ട് വളരെ ഐക്യത്തോടുകൂടെ ഈ ഇമാറാത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നാടുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഈ നാടിന് ഒരിക്കലും തന്നെ ഉറ്റുനോക്കാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന സലാമത്ത് ഈ നാടിനും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം നാടുകൾക്കും നമ്മുടെ നാടിനൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. പ്രത്യേകമായി ഈ ബിൽഡിംഗ് ഈ രൂപത്തിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ സഹായിച്ച ഒട്ടേറെ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട്. അവരെ ഒന്നും പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല. അവർക്കൊക്കെ അർഹമായിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദി ഒരുക്കി തന്ന മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ, അതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ, അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ, അതിന്റെ സംഘാടകർ എല്ലാവർക്കും ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നതോടുകൂടെ അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പരമാവധി നമ്മോട് സഹായിച്ച് ഈ ഭക്ഷണം എന്നും മാത്രമല്ല ദീനിയായിരിക്കുന്ന ഏത് രംഗങ്ങളിലും നാം സമീപിക്കുമ്പോൾ അകമയിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ വ്യവസായ പ്രമുഖന്മാരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, പ്രത്യേകമായി സദസ്സിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട EP മൂസക്കുട്ടി ഹാജി, അതുപോലെ തന്നെ ബന്യാസ്മി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി, അതുപോലെ ഒട്ടേറെ പ്രമുഖരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരെ ഒന്നും പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരുടെ ബിസിനസ്സിലും ഏർപ്പാടുകളിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറും ബർക്കത്തും അവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് എതിരിൽ വരുന്ന ഏത് നിയമക്കുരുക്കുകളാണെങ്കിലും അതിനെല്ലാം സലാമത്ത് നൽകി ഇസ്സത്തോടുകൂടെ അഭിവൃദ്ധിയോടുകൂടെ ബർക്കത്തോടുകൂടെ അവരുടെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അപൂർവ വിജയത്തോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ സദസ്സിൽ തായും സ്റ്റേജിലുമായി ഒട്ടേറെ വ്യവസായ പ്രമുഖരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്കൊക്കെ ഖൈറും ബർക്കത്തും അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നേർച്ചയിലേക്ക് പരമാവധി സഹായിക്കുന്ന എമിറേറ്റ്സ് കുഞ്ഞിപ്പ ഹാജി, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകമായി അവർക്കുള്ള കടപ്പാടുകളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ അറിയിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട
ഗഫൂർ ഖാസിമി ഉസ്താദ് അവர்கள் നമ്മോട് അഭിസംബോധന ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീം മുസ്ലിയാർ നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷമായി ഉസ്താദ് അവர்கள் അല്പസമയം പ്രസംഗിക്കും. അതിനുശേഷം കൂട്ടമായി ദുആ ചെയ്യും. അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിതരണങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. നിങ്ങൾ ആരും ഒരു പ്രയാസം കരുതണ്ട. ബർക്കത്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ്. അതൊക്കെ ഒരു പൊതുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തും. പ്രവർത്തകരായി നിൽക്കുന്ന വളണ്ടിയേഴ്സ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഈ സമയം വരേക്കും അതിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിരുന്ന ഒട്ടേറെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ അത് പാർസൽ ചെയ്യാനും ഇവിടെയുള്ള കസേരകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് സദസ്സൊരുക്കാനും ഇനി എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയാലും ആ കസേരകളൊക്കെ പൂർവ്വസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഇടുക. ഈ രൂപത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ സജീവമായി രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം ഈ സദസ്സിന് ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാവട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കരീം മുസ്ലിയാരെ പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട്. സാധാരണ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇതേ വേദിയിൽ വൈകിട്ട് നമസ്കാരം നടത്തി വരുന്നത്. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്നൂർ സ്കൂളിന്റെ 25ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്നും ബഹുമാനനായ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തിങ്കളാഴ്ചത്തെ വൈകിട്ട് നമസ്കാരം ഞായറാഴ്ച നാളത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞായറാഴ്ച. അല്ലാത്ത സാധാരണ നടക്കുന്ന പോലെ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും വൈകിട്ട് നമസ്കാരം ഇതേ വേദിയിൽ നടത്തുക. അത് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ഈ വേദിയിൽ നമ്മുടെ അന്നൂർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസ് മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നബിദിന പരിപാടികളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച 16-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച. ആ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾ പ്രത്യേകം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീന ബിറളില്ലാഹ്. അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ സാദാത്തുക്കളെ, ഉലമാക്കളെ, ഈ സദസ്സിൽ, ഈ അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ സ്വീകരിക്കുകയും നാം നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ നന്മയുടെ തുലാസിൽ ഏറ്റവും ഘനം തൂങ്ങുന്ന അമലാക്കി അള്ളാഹു ഇതിനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഇത് കാരണമായി അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനം എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ മഹത്തായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്കേവർക്കും സുപരിചിതനായ എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനും കുണ്ടൂർ മർക്കസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഖാസിമിയുടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മുമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റത്. നാം ഏവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം കോഴിക്കോടിന്റെ ഏറ്റവും കണ്ണായ ഒരു സ്ഥലം, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രവും على النبي بمنهج ومنسجد ما رنحت عزبا في البان ريح صبا وأطرب العيسى بالعيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك സ്റ്റേജിൽ ഉഷ്ടരായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ,
സയ്യിദന്മാരെ, ഈ മഹത്തായ സംഘടനയുടെ നേതാക്കന്മാരെ, പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, വ്യവസായ പ്രമുഖന്മാരെ, ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മാന്യം മൂന്നില്ല. ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. കാരണം 2 മിനിറ്റ് നേരം അവരുടെ ലാഭം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എല്ലാവരെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു. വല്ലാത്തൊരു ധന്യമായ ഒരു ശുഭകരമായ ഒരു സദസ്സാണ്. ഇവിടെ നാം ഏതൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവിടെ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മാരും ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. നിങ്ങൾ നോക്കണം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദീന ചെയ്യാൻ ലോകർക്ക് സാധ്യമല്ല. മഹാനായ ഇമാം ബുസൂരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മഹാനവർ എന്താ കുറെ മദീന ചെയ്യാം. മദീന ചെയ്ത അവസാനം പറയുന്നത് ഫമബ്ലഉൽ ഇൽമി ഫീഹി അന്നഹു ബശറു വഅന്നഹു ഖൈറു ഖൽഖില്ലാഹി ഫീനാ. ബുസൂരി ഇമാം വലിയ രോഗം ബാധിച്ചു. അവസാനം റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദീന ചെയ്തുകൊണ്ട് ബുർദ, ആ ബുർഖുദ്ദ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ശരിയായ നാമം ബുർഖുദ്ദ എന്നാണ്. ബുർദ എന്ന് പറഞ്ഞ കവിത അത് മഹാനായ കഅബുൽ റളിയല്ലാഹു എന്ന് തുടങ്ങുന്നില്ല. ഈ വരിയിൽ എന്താണുള്ളത്? മഹാനവറുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരമാവധി പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളതിന്റെ പരമാവധി അന്നഹു ബശറു. റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനുഷ്യനാണ്, നാം മനുഷ്യരാണ് എന്നതുപോലെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനുഷ്യനാണ്. ഇതങ്ങ് എഴുതിയതോടുകൂടെ മഹാനായ ഇമാം ബൂസൂരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഉറങ്ങിപ്പോയി. ആ ഉറക്കത്തിലായിക്കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശനമുണ്ടായി. ആ സ്വപ്നത്തിൽ ബൂസൂരി ഇമാം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബാക്കി എന്താണ്? അന്നഹു ഖൈറു ഖൽഖില്ലാഹി കുല്ലിഹിം. ഇത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബൂസൂരി ഇമാമിന് വിട്ടുകൊടുത്ത കവിത ശൈലിയാണ്. അന്നഹു ഖൈറു ഖൽഖില്ലാഹ്, ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായവരാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയും പ്രകൃതവും രേഖപ്പെടുത്താതെ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവമില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. കിതാബുകൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മഹാനവരുടെ ഇഹ്യാ ഉലൂമുദ്ദീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 2ാമത്തെ വാല്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം ഒന്നായി പറയുന്നത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയും പ്രകൃതവും. ഇമാം തുർമദി മഹാനവറുകൾ ഹദീസ് മുഹദ്ദിസീങ്ങളെ സിഹാഹുൽ സിത്തയുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ആ സിഹാഹുൽ സിത്തയിൽ ശമായിൽ തുർമദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുർമദിയുടെ അവസാനത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ പ്രകൃതിയും ആ പ്രകൃതവും വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കവികൾ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് തീരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇമാം ബൂസൂരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവസാനം പറയുന്ന വലിദൻ ലിസഹബി സലാത്തു മിൻക ദായിമ അലൻ നബിയ്യി ബിമുൻഹജ്ലിൻ വമുൻസജിബി. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സലാത്തിന്റെ പേമാരിയാവുന്ന ഘോരം വൃഷ്ടി സദാപ്പി വ്യതിരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയാം ബനേൻ വൃക്ഷത്തിന്റെ ദളങ്ങളെ മന്ദമാരുതൻ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ല. വല്ലാത്തൊരു ആലങ്കാരികമായ ഒരു വിശദീകരണമാണ്. മന്ദമാരുതൻ ലോകത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പ്രഭാതത്തിനെ കാറ്റിനാണ് മന്ദമാരുതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പ്രഭാതങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭാതമുണ്ടാവും, പ്രഭാതത്തിൽ മന്ദമാരുതൻ ഉണ്ടാവും. ഈ മന്ദമാരുതൻ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകളെ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, അതിനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, അതിന്റെ ദളങ്ങളെ ആട്ടി ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സദാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സലാത്ത് സലാമുകൾ വേണം.
രണ്ടാമത് എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ പാടിയ എഴുത്താണല്ലോ. ഒട്ടകത്തെ ആഹ്ലാദഭരിതനാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹാദിൽ റീസി ഒട്ടകം തെളിക്കുന്നത് ബിന്നാമി നല്ല ഈണങ്ങളെ കൊണ്ടും പാട്ടുകളെ കൊണ്ടും. ഒട്ടകത്തിന് പാട്ട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ ആ പാട്ടിന്റെ അത് കേൾക്കുന്നതിന്റെ താല്പര്യം കൊണ്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടകം പോലും ഓടിക്കരച്ച് മുന്നോട്ടെത്തി എന്നൊക്കെ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഒട്ടകത്തെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടകക്കാരൻ പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നത് ലോകത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മുടെ മൗലീദിന്റെ കിതാബിൽ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നതാണ് അലൈഹി സ്വലാത്തുല്ലാഹി സുമ്മാ സലാമുഹു ബിതഅദാദി മാ ഖതുറും മിനസ്സുഹബി യൻസിലു. നോക്കണം, അലൈഹി സ്വലാത്തുല്ലാഹി സുമ്മാ സലാമുഹു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്ത് സലാമുകൾ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉണ്ടാകട്ടെ. എങ്ങനെ ഉണ്ടാകട്ടെ? ബിതഅദാദി മാ ഖതുറും മിനസ്സുഹബി യൻസിലു. മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് മഴയുടെ തുള്ളികൾ നിർഗമിക്കുന്നതിന് കണക്കുകളുണ്ട്. അകലിനെ കൂടി നോക്കണത്. മറ്റൊരിടത്ത് പറയാം ഒട്ടകക്കാരൻ ഒട്ടകത്തെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ മാകത്വം എന്താണ്? റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നോടുള്ള കടപ്പാട്. അത് നമുക്ക് തീരുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ താടിയിൽ എത്ര രോമാണ് കറുത്തിരിക്കുന്നത്, എത്ര രോമാണ് വെളുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. നമ്മളിതുവരെ എണ്ണിയോക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം താടി രോമത്തെ പറ്റി പറയാം. 17 താടിയിലും മുടിയിലുമായി 17 മുടികൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിറച്ചിരുന്നു. നോക്കണം, നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മളെ വാപ്പാന്റെ താടി എത്ര ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ വല്യപ്പാന്റെ പല്ല് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പല്ല് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ണെങ്ങനെയാണ്, കിതാബിൽ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അതാണ്. അതിന്റെ വിശദീകരണം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കണ്ണെങ്ങനെയാണ്, കാലെങ്ങനെയാണ്, കാലിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരുന്നത്, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. എന്താണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇഷ്ടം? നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മളെന്താ വാപ്പാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടം? വാപ്പാക്ക് ഏറ്റവും ഫേവററ്റ് ആയിട്ട് വന്നവരുണ്ടൊക്കെ പറയും, ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നില്ല. ഇനി വാപ്പാന്റെ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ പഞ്ചാപ്പാന്റെ പറയും ഇല്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ആടിന്റെ പുറകെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആടും ചൊരക്കയും കൂടി കറി വെച്ചാൽ അതിലെ ചൊരക്ക റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. നോക്കണം. എന്നിട്ടോ ഒരു കച്ചവടക്കാരന് കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ശ്രമം നടന്നു. ഒരു ചെരങ്ങയുടെ കച്ചവടക്കാരൻ, ചൊരക്ക ചെരങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയും, അങ്ങാടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുക. മൂപ്പര് ശരിയായ ഹദീസ് നോക്കി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചിക്കറിയും ചെരങ്ങി കൊണ്ട് വെച്ച വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആൾക്കാർ ചെരങ്ങ കൊണ്ടുപോയില്ലേ, അത് അവതരണമൊന്നും ഉച്ചാറും കൂടി അതിനെ ചെരങ്ങ കാര്യമുള്ളൂ. മൂപ്പര് നന്നായി കാര്യം ചെരങ്ങ മുഴുവൻ കാര്യം. ഇങ്ങനെപ്പെട്ട ഒരു വൈദ്യുതയുടെ കച്ചവടക്കാരുണ്ട്, അവരൊന്നും ആരും വാങ്ങില്ല. മൗദൂആയ ഹദീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടാൻ പറയും. അതിന് ഇദ്ദേഹം ആലോചിച്ച് പഠിച്ചോളെ ഈ തോൽക്കാനും ഇന്റെ വൈദ്യുതനും മുന്നിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരാം. മൂപ്പർ പെട്ടെന്നൊരു ഹദീസ് സനതുണ്ടാക്കി, സനതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഒരൊറ്റ ഉണ്ടാക്കലെന്താ ഉമ്മക്കരൻ ബാധിച്ചാണ് നാളെ തന്നെ ആരെങ്കിലും അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം എന്താണ് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഓരോ ഔസാമുകളും തങ്ങളുടെ പല്ലെങ്ങനെയാണ്, തങ്ങളുടെ കണ്ണെങ്ങനെയാണ്, തങ്ങളുടെ മൂക്കെങ്ങനെയാണ്, തങ്ങളുടെ മുടി എങ്ങനെയാണ്, വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടാണ്. അതിനൊന്നും യാതൊരു സംശയങ്ങളില്ല. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുടി ലജ എന്നാണ് പറയാം. 3 തരത്തിൽ മുടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വഫറത്തിൽ ഉമ്മത്തും ചുമ്മത്തും. 4ാമത്തെ മുടി റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. വഫറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മുടി. തല നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുടിയാണ് സാധാരണ എളുപ്പത്തിൽ തലയിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉണ്ടായി. 2ാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ചുമ്മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്.
ലുമ്മത്ത് പറഞ്ഞ മാഹാദൻ മന്തി മാഹാദൻ സഹമത്തിൽ ചെവിയുടെ കുഞ്ഞിയോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അതിനാണ് ലുമ്മത്ത് മൂന്നാമത്തെ മുടി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുടി ജുമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഹാദൻ മന്തി വരെ ചുമ്മല് വരെ. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുടി പരമാവധിയുള്ള മുടി എത്ര പറഞ്ഞാൽ ചുമലിൽ തട്ടുന്ന മുടിയാണ്. ചുമലിൽ തട്ടുന്ന മുടി എത്ര ഉണ്ടാകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പരമാവധി ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ അവസാനിക്കാം, ചുമലിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഇത്ര വരെ. ഇത് ഹദീസിന്റെ കിതാബായി വന്നിരിക്കുക, വളരെ വ്യക്തമായി വന്നിരിക്കുക. ഹദീസുൽ മുസൽസലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസിന്റെ കിതാബ്. ഈ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ സനദ് സഹിതം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഹദീസ് ഇപ്പോഴും റിവായത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്ന രീതി അതുപോലെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹത്താ ബദത്ത് നവാജിദുഹു, റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചിരിച്ചിട്ട് അവരുടെ അണപ്പല്ലുകൾ പ്രകടമായി വെളിവായി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചിരിക്കുന്നു. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഔസാഫുകൾ എത്ര കണ്ടാണ് നാം പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ചിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മൻസാഫഹനി മൻസാഫഹനി ദഖൽജന്ന എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ ചെയ്യുക. അപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ പ്രകൃതിയും പ്രകൃതവും ഇതിന് ഒരാൾക്കും ഒരു കളങ്കം ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുടി കളഞ്ഞത് ആ ദിവസവും ആ സമയവും വസ്തുനിഷ്ഠ നമ്മൾ മുടി കളഞ്ഞതെല്ലാം നമ്മൾക്കറിയില്ല. ഹജ്ജത്തുള്ളതായി എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുടി കളയുന്നത്. സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ മുടി കളയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് അതിന് അതിൻ്റെതായ ന്യായീകരണമുണ്ട്. അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയം അവിടെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതചര്യ മുടി കളയലായിരുന്നില്ല, മുണ്ടനം ചെയ്യായിരുന്നില്ല. തങ്ങൾ മുടി വാർന്നിരുന്നു, തങ്ങൾക്ക് ചീർപ്പുണ്ടായിരുന്നു, തങ്ങൾ എണ്ണ ഇട്ടിരുന്നു, തങ്ങൾ സുർമ ഇട്ടിരുന്നു. ഇതൊക്കെ വന്നതാണ്. ആ എല്ലാ അവസാനവും വന്നിരിക്കുക. അപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ മുടി 3 അവസ്ഥയിൽ തങ്ങളുടെ മുടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 4ാമത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മുടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ ഓരോ അവസാനങ്ങളും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ അതിശയപ്പെടും. അതാണ് ഇതിന് ഇൻസാനം കാണും. ഈ ലോകത്തിൽ പൂർണ്ണനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ എങ്കിൽ അത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങളുടെ മുടി എവിടേക്കാണ്, എന്നാണ് കളഞ്ഞത്, കളഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? കളഞ്ഞ മുടി ഒന്നായി കൊടുത്തത് ഉമ്മാട്ടിയും കൊടുത്തു. അത് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തു. എന്താണ് ആ മുടിയുടെ വില നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളുടെ മുടിയുടെ വില എന്താ? ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ്മീരിൽ ഒരു പള്ളി, ആ പള്ളിയുടെ പേര് ഹസറത്ത് ബാൽ എന്നാണ്. ഹസറത്ത് ബാൽ എന്നാൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടി സൂക്ഷിക്കുന്ന പള്ളി എന്നാണ്. ആ പള്ളി സ്വാതന്ത്ര്യാനങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അത് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത്. ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നടന്ന സ്ഥലമാണ്. ലോകത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുടി എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? അതിനുള്ള ഗ്രന്ഥം അബൂദാബിക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തി ഹസൻ ഖസ്റജി എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് ഹസൻ ഖസ്റജി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആഹാരം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് 8 or 10 സ്ഥലത്താണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുബ്ബത്തു സഹ്റ അവിടെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടി മസ്ജിദുൽ അഖ്സയുടെ ഓരത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഖുബ്ബത്തു സഹ്റ. ആ ഖുബ്ബത്തു സഹ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ പാറയാണ്. ആ പാറയിൽ നിന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിഅ്റാജ് പോയത്. ആ പാറയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഖുബ്ബ സ്ഥാപിച്ചു. അത് അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ മർവാൻ സ്ഥാപിച്ചതായിരുന്നു. അവിടെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോ അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ മുടിനെ ഇപ്പൊ തുർക്കി അത് വലിയ ആ മ്യൂസിയത്തിലാണ് പേര്. അങ്ങനെ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടി ഒന്നായിട്ട് കെട്ടാക്കിയിട്ട് ഹജ്ജത്തുള്ളതായി നാക്കിയിൽ കൊടുത്തു എന്നും അതവിടെ നിക്ഷേപിച്ചു എന്നും അത് താവഴിയായി കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നുമുള്ള യാതൊരു റിപ്പോർട്ട് ഒരു നിലയിലും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.
അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന് ഓരോ കാലത്ത് ഓരോ നിർവചനങ്ങളാണ്. പക്ഷേ എക്കാലത്തുമുള്ള നിർവചനം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തബറുഖു ബി ആസാരി സ്വാലിഹീൻ. മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ നബിയുടെ ആസാറുകൾ ബഹുമാനിക്കാത്തവരല്ല. അത്തബറുഖു ബി ആസാരി സ്വാലിഹീൻ, സാലിഹീങ്ങളുടെ പൈതൃകങ്ങൾ, അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, അവരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് വർഗത്തിനെടുക്കാനുള്ളത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിലേക്ക് തുടങ്ങിയതായ ഒരു ചര്യയാണ് തബറുഖു ബി ആസാരി സ്വാലിഹീൻ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല കോലത്തിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏറ്റവും പറഞ്ഞാൽ ഹിജ്റ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്താണ് അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത് എന്നതിനുള്ള മറുപടി എന്തായിരുന്നു? തഖ്വീഉ ശൈഖൈൻ, ഫിഖ്ഹുൽ ഖത്നൈൻ വൽ മസ്അൽ ഖുഫൈൻ. അന്നത്തെ സുന്നീസാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള സുന്നിയാൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അന്ന് സുന്നിയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഖ്വീഉ ശൈഖൈൻ അല്ലെങ്കിൽ തഖ്വീഉ ശൈഖൈൻ. ശൈഖൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, ഉമർ അൽ ഖത്താബ്, ഈ രണ്ട് സഹാബികളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഖിലാഫത്ത് കിട്ടേണ്ടത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് എന്നവർക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഖിലാഫത്ത് കിട്ടേണ്ടത് ഉമർ അൽ ഖത്താബ് എന്നവർക്കാണ്. ഇതിനെതിരെയാണെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം കൂഫയിലും ഇറാഖിലും ബഗ്ദാദിലും ബസ്രയിലും അടിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. ശിയായ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നതില്ല. അപ്പൊ അന്നത്തെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്തായിരുന്നു? സിദ്ദീഖ് എന്നവരെയും ഉമർ എന്നവരെയും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുക, രണ്ട് മരുമക്കളെ സ്നേഹിക്കുക, അഥവാ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുക. പിന്നെയോ വൽ മസ്ഊ അലൽ ഖുഫൈൻ, ഉപ്പതന. എന്താ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പതനയാണ്. അത് കാരണം ഉപ്പയെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെന്ന് വിമർശിച്ചു. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഒരിക്കൽ ഒരു പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു, ആ ഹറൂരി എന്താണ്? അതായത് ആ പെണ്ണ് ഒരു യുക്തിപരമായ ചോദ്യം ചോദിച്ചു. നിസ്കാരത്തെ ഹൈറുകാരിയായ പെണ്ണിന് നോമ്പ് കളാവുന്നോ? അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരം കളാവുന്നല്ലേ? അപ്പൊ അന്ന് ഹറൂറാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് പുരോഗമനവാദികളുണ്ടായി, ഒരു വിതറികൾ. അപ്പൊ ആയിഷാവലമാൻ ചോദിക്കുക, ആ ഹറൂറി നടത്ത നീ ഹറൂറിക്കായിരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഗമനം. അപ്പൊ അന്നത്തെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലാണ് ആശയം. പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് ഹിജ്റ 2-ാം നൂറ്റാണ്ടായി. അന്നെന്താ ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത, സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു ഹിജ്റ 2-3 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ലോകത്തെ ഇറക്കി മറിച്ചത്. ഇമാം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ 70 അടി കിട്ടി, ചാട്ടവാറുകൾ അടി കിട്ടി, ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി. എന്താണെന്ന് അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത് ഖൽഖുൽ ഖുർആൻ. അന്നത്തെ വിധേയകൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മഖ്ലൂഖായ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ദാത്തിയായ സിഫത്ത്. പറയുന്ന കാര്യമല്ല, ഇത് ഞാൻ പറയാം. അല്ലാഹുവിന്റെ ദാത്തിയായ സിഫത്ത് അല്ല, മറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ദാത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് മഖ്ലൂഖാണ്. നമ്മളങ്ങനെ പറയുന്നത് ഖൽഖുൽ ഖുർആൻ എന്നൊരു വാദവുമായി വന്നു. അതിനെതിരെ ഇതിന്റെ പേരിലാണ് അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ എന്ന മഹാനവർക്ക് കടുത്തമായ പീഡനം നടന്നത്. അന്നത്തെ അവസരത്തിന് പിന്നെയാണ് സ്ത്രീ ജമാഅത്തും കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയും തവസ്സുൽ അടുത്ത കാലത്താണ്. എന്നാൽ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാകാലങ്ങളായി മാറ്റപ്പെടാത്ത ഒരു പേരിയാണ് അത്തബറുഖു ബി ആസാരി സ്വാലിഹീൻ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വക്താക്കളാണെങ്കിൽ ആസാറു സ്വാലിഹീൻ, സാലിഹീങ്ങളുടെ അസറുകളെ കൊണ്ട് ബർക്കത്തെടുക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുടിയിട്ട വെള്ളം കുടിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് പണം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ നബിയുടെ മുടിയായിരിക്കണം ഉറപ്പ് കിട്ടുന്ന മിത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, തബറുക്ക് നമ്മൾ യഥാർത്ഥമാണ്. ആ തബറുക്കാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് മഖാം ഇബ്രാഹിം? തബറുക്കാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാൽപാത 8 ഇഞ്ച് പാറയിൽ താഴ്ന്നിരിക്കുക. വലത്തേക്കാല് 8ഉം ഇടത്തേക്കാല് 7 ഇഞ്ച് കല്ലിലങ്ങ് താഴ്ന്നു പോയിരിക്കുക. എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം? കഅബയെ പടുത്തുയർത്തിയ സമയത്ത് സ്പ്രിംഗ് ആക്ഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സാധനമാണ് ഈ കല്ല്. 5000 കൊല്ലമായി അതിന്റെ പവിത്രത കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാൽപാദം കാണാമായിരുന്നു. ചെറിയ വിരലിന്റെ അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് പച്ചപ്പോയി. ഇപ്പൊ അത് വെറും ഹോൾസ് മാത്രമാണ്. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മക്കാണ് ഇബ്രാഹിം
അപ്പോ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത്, നമ്മൾ തബറുക്ക് വ്യാപാര സാഹിത്യമുള്ളവരല്ല, നമ്മൾ 100% ജമാഅത്തിനുള്ള അതിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഇപ്പോ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ ഓരത്തിരിക്കുന്ന ഖുബ്ബത്തു സഹറ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കണം. വലിയൊരു പാറയാണ്. ആ പാറയുടെ അടിയിലാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ അമ്പിയാക്കൾക്ക് ഇമാമായി നിസ്കരിച്ചത് എന്നാണ്. അല്ലാതെ മസ്ജിദുൽ അക്സ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിഅ്റാജ് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇല്ല. ഖുബ്ബത്തു സഹറാണ് അവിടെ മിഹ്റാബ് നബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത? വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുണ്ട്. ആ കല്ലിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആകാശ ആരോഹണം നടത്തിയത്. എന്നിട്ട് നോക്കണം, ആ കല്ലിന്റെ പവിത്രത എന്തുമാത്രം കോടികൾ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇസ്ലാമികമായ ചരിത്രത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തബറുക്ക് വ്യാപാര സാലിഹിൻ വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വല്ല അഥറുകളും വസ്തുനിഷ്ഠമായ നമ്മുടെ കൈക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് വളരെ മാനിക്കേണ്ടതും ആദരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നമ്മൾ തബറുക്ക് വ്യാപാര സാലിഹിന്റെ ആളുകളല്ല. പക്ഷേ നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്, അതിന് വസ്തുതാപരമായ ഏതെന്നായിരുന്നാലും അല്ലാതെ വരാതെ ആൾമറയിൽ 10-40 സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് എന്താ ഇത് ഹദീജയുടെ കുപ്പായ, മറ്റേതെന്താ അത് മൊയ്തീശേരിന്റെ താടി രോഗമാണ്, ഇതെന്താ അത് മൊയ്തീശേരിന്റെ നെഞ്ഞത്തുള്ള രോഗമാണ്, ഇതെന്താ അത് പിന്നെ ഫാത്തിമാവിന്റെ മുണ്ട. അങ്ങനെ 40ഓളം മാസാളുകൾ ബോംബെയിലും സഹോദരൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനെന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ്. 40ഓളം മാസാളുകൾ റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആധാറാണ് നമ്മൾ മാനിക്കും. അത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? പ്രൂഫ് വേണം. ലൗലസ്നാദ് സനദുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തും ആർക്കും ആകാലോ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാതെ ഞാൻ പറയുന്ന വാദിക്കാലോ, അല്ലെങ്കിൽ മീർസാബുലാം അഹമ്മദ് ഖാദിയാണ് വാദിച്ചത്. അപ്പോ വളരെ വ്യക്തമായ രേഖകളിലൂടെ ആ സനദുകൾ അത് നമ്മൾ സനദിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെട്ടതായിരിക്കും ആസാറുകൾ അത് നമ്മൾ വളരെ അംഗീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആസാറുകളിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പ്. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ താബൂത്ത്, ആ താബൂത്ത് ആരെ കൊണ്ടുപോയി? ബാബിലുകൾ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ചു. എന്താ കാരണം? ആ യഹൂദികളുടെ വെള്ളത്തരങ്ങൾ കൊണ്ട്. എന്താണ് ആ താബൂത്തുണ്ടായിരുന്നത്? ആ താബൂത്തുകളുടെ ആസാറുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു അർത്ഥം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹബ്ബത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഇവരുടെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൈഡ് പൈസകൾ മഹാനായ ഷേഖുമായ മഹാനവറുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് അറിയിക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ ഒരു മുടി റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഒരു മുടിയെങ്ങാനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ മുസഫയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയുടെ ഗ്രാൻഡ് മസ്കോ അതിന്റെ 10 ഇരട്ടി വലിപ്പുള്ള വലിയ മഹാനവറുണ്ടാവും. അത്രയും ഇഷ്ടം ലഭിക്കുന്ന ആളാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, കിട്ടൂല. കെട്ടുകണക്കിനുള്ള സാധനങ്ങൾ പലർക്കും കിട്ടും. അതിപ്പോ റെഡിമെയ്ഡ് സാധനം എന്തെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നതുപോലെ കിട്ടിയ കാര്യം ശരിയായ അറിവുകൾ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാന്മാരായ ചില ആളുകൾ ശരിയായ അറിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് സ്വപ്നം പോലും റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അസലുകളായി കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദൈവത്ത് താഴെ അവിടെ ഒരു കിണറുണ്ട്. ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളം ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. എന്താണ് ഈ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഒരിക്കൽ ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട്. ആ സ്വപ്നം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെ ആക്റ്റീവായ മനുഷ്യനാണ്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നുകൊണ്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ കിണറ്റിലുള്ള വെള്ളം ചില ആളുകൾ വിട്ടുകൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. അവർക്ക് വലിയ വർഗത്തുള്ള വെള്ളമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. എന്നതുപോലെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കെ ഒരാള് രംഗത്ത് വന്നു. പ്രതാപ് കെട്ടിട്ടുള്ളതായ ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ ആയിഷ ബീവിയെ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നു. ആയിഷ ബീവി എനിക്ക് നാണയം കണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ നാണയവുമായി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതിനുള്ള സ്ഥലമില്ല. ആൾ വലിയ മഹാനാണ്, വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ്, പണ്ഡിതനാണ്. പക്ഷേ സ്വപ്നത്തിൽ തന്നതാണ്
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ സെനറ്റില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആധാരം നമ്മൾ എന്തായിരുന്നാലും അത് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആധാറുകൾ ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിന്റെ കാലത്ത് തുർക്കിയിൽ ഒരു മുണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ മുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഉസ്മാനികളുടെ ഒട്ടോമൻ വലിയ മുണ്ടിന്റെ ആളുകളാണ്. അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഈജിപ്തില്, ബംഗാളില്, കൂഫയില് എന്ന് വേണ്ട ആ മുഴുവൻ മക്കുമറയുടെ ആളുകൾ അവരെ. അതുപോലെ തന്നെ മംലൂക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന കുട്ടികളാണ്, അടിമ മനുഷ്യക്കാര്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ പവിത്രത സംരക്ഷിക്കാൻ തങ്ങളുടെ എന്തെല്ലാം ആധാറുകളാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ വ്യക്തമായ രേഖകളും തെളിവുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനുള്ള രേഖയിലൂടെ തെളിവിലൂടെ എന്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ ഇത് പൂർവ്വകാലത്ത് തന്നെ കുറേ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പണ്ടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 8-9 മുടികളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തബറുക്ക് വ്യാപാരി സാലി അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്നേഹിക്കുമെങ്കിൽ ആ തങ്ങളുടെ മുടി സ്നേഹിക്കണം, തങ്ങളുടെ പല്ല് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം, തങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം, തങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം. നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഭക്ഷണങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരു പാക്കറ്റ് മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പൊ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ മദ്ഹിൽ ആലപിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായി വന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ പ്രകൃതത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പ്രകൃതിയെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് പ്രകൃതമോ ആ പ്രകൃതത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലാഹു പറയുന്നത്, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ. അവരുടെ പ്രകൃതികളും അവരുടെ സജീയത്തും അവരുടെ ഹൽക്കും എല്ലാം എന്തായാലും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ലോകർക്ക് റഹ്മത്തായി കൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിയോഗിതരായിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിവല്ലാഹ്, അല്ലാഹ് അല്ലാത്ത ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം സാധനങ്ങളുണ്ടോ അതിന് മുഴുവനും റഹ്മത്താണ്. ജിന്നിന് റഹ്മത്താണ്, ഇൻസിന് റഹ്മത്താണ്, മൃഗങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്താണ്, എല്ലാ ആളുകൾക്കും റഹ്മത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ഇദാ ഖതലതും ഫഅസ്ലു ഖത്ല, നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കൊല്ലണം. വയഹുദ്ദ അഹദുക്കും സുഫ്റതഹു, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ അവന്റെ കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടട്ടെ. ഫൽയുരീദ ദീഹതഹു, അവർക്ക് ജീവിക്ക് റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. നോക്കണം എന്താണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ. ആ പ്രവാചകനെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് വിദഗ്ധത്താണ്, അത് പാടില്ലാത്തതാണെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഖൽബിന്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ദോഷമുണ്ട്. ലോകത്ത് മുഴുക്കിയ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മദ്ഹികൾ ഒരു രൂപത്തിനല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മളും അതിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കഴിയാറുള്ളത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇത് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അപ്പോ വളരെ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടിയ ഒരു സമയമാണ്. ഒരുപാട് നേരം നീട്ടി പ്രസംഗിക്കും, കാരണം സമയം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇത് വല്ലാത്ത സുദിനമാണ് നമുക്ക്. ഞാനൊന്ന് ഷാർജയിലൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, അവര് വളരെ കുടുസായി നിൽക്കുക. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് വായിക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും ഒരു വിശാലമായ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മൗലിദ് അല്ലാതെ അത്ര ചെറിയൊരു റൂമിലാണ് 300 ആള് മൗലിദ് ഓതിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കണ്ടില്ലേ അബുദാബിയിലൊക്കെ പെരുമാത്രം സൗകര്യമായിട്ടുള്ളത്, അതുപോലത്തെ സൗകര്യം നമുക്കും ഏറ്റവും പോയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അബുദാബിന്റെ സൗകര്യം വളരെ പരിചയമായിരിക്കുകയാണ്. നോക്കണത് എവിടെ തിരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ മദ്ഹിന്റെ സദസ്സ്, ഇതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആ ദുആകൾ അത് മഖ്ബൂലാണ്. അപ്പോ ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നമ്മളും നമ്മുടെ കടപ്പാടൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് കവികളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവരുടെ നാവുകൾ അശക്തമാവുകയാണ്.
മനുഷ്യനാണ്. അതിന് അങ്ങേപ്പത്തിന് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്താണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ പരമ്പര നോക്കായി തന്നെ അതിശയപ്പെട്ടു പോലെ അതിനെ പറയാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹന്മാരുടെ സംഗമങ്ങളൊന്നും തന്നെ വിചാരത്തിലായിട്ടില്ല. സംശുദ്ധമായ ഒരു പുറപ്പാടുകളുടെ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യഭിചാരത്തിലുള്ള ബന്ധം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ എന്താ എല്ലാ നിലക്കും വിശുദ്ധമാണ്. ഒരു ന്യൂനത ഒരാൾ പറയാം. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യർ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും, ഒരേ ദോഷങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദോഷങ്ങളായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. റഹ്മത്താൻ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഓഡിയനിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ സിയോണിസ്റ്റുകളൊക്കെ അവർ സ്ഥാപിക്കുന്ന ചില വെബ്സൈറ്റുകളിലൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവധിമാരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 10 കൊല്ലക്കാലമാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യുദ്ധം ചെയ്തത്. 53 തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിനുശേഷമാണ് 55 മുതലാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത്. 8 വർഷക്കാലത്തെ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ബദർ, ഉഹദ്, ഖന്തഖ്, ഹുനൈൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറഞ്ഞ യുദ്ധങ്ങളാണ്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ ആകെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 700 ചില്ലാനം മാത്രമാണ്. റഹ്മത്തിന്റെ പ്രവാചകനായതുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. 700 ചില്ലാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അതേ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതായ ആളുകൾ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പല കോടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ കോടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 1917 മുതൽ 1970 വരെ നടന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിൽ 15 കോടി ആളുകളാണ്. മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിയിൽ നിന്നുള്ള റഹ്മത്ത് പഠിച്ച ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റോമക്കാരായ ആളുകളിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസും തിരിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി രക്തം ഒലിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഒരു തുള്ളി രക്തം. അതേ സമയത്ത് ഈ റോമക്കാർ ബാബിലുകളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറ്റിയപ്പോൾ നിഷ്കരണം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. യഹൂദികളെ നാട് കടത്തിയിരുന്നു. ഒരു യഹൂദികൾക്കുള്ള പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാമതായി കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ആ നാടൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവിടുത്തെ പാത്രിയാർക്കീസുമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ്. ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് കത്രം തയ്യാറാക്കുകയാണ്. ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാത്രിയാർക്കീസും തയ്യാറാക്കിയ ആ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കനീസത്തുൽ ഖിയാമ എന്ന് പറയുന്ന നേരെ മുമ്പിൽ ഒരു പള്ളി, ആ പള്ളിയിൽ ഇന്നും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകക്ഷമത തിരിച്ചുവിട്ട കാര്യം റസൂലുള്ളാഹിയുടെ റഹ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദിവസം. എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ക്രിസ്ത്യാനികളായ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേന്ദ്രങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു വിധമായ ഫീസ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം. 8 കരാറുകൾ ഇന്നും മാറുമ്പോൾ പലകൾക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉമർ ഖത്താബ് ഭരണം നടത്തി. ആ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ പാത്രിയാർക്കീസ് പറഞ്ഞു. ഇന്നും ആ പള്ളിയിൽ ആളുകൾ ചർച്ചുണ്ട്. കനീസത്തുൽ ഖിയാമ എന്നതിന്റെ പേര്. ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഞാനത് നിസ്കരിക്കുകയില്ല, ഞാനത് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് പറയും ഞങ്ങളെ ഖലീഫ ഉമർ എന്നത് നിസ്കരിച്ച പള്ളിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിസ്കരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറയും. നിസ്കരിച്ചില്ല. ഉമർ എന്നത് താഴെ കഴിഞ്ഞ നിസ്കരിച്ചു. ആ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്താണ് മസ്ജിദ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. രണ്ടിനും ദൂരം പരസ്പരം ഈ മതിലിന് ദൂരം പോലുമില്ല. മസ്ജിദ് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തൊട്ടടുത്ത് കനീസത്തുൽ ഖിയാമ. ആ ചർച്ചിന്റെ മുൻവശത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ തൂക്കിയേറ്റിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസാ നബിയെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. വലാക്കി ശുദ്ധിഹരും ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വലാക്കി ശുദ്ധിഹരും വേറെ ആളുകൾ തൂക്കിയേറ്റി. എന്തായാലും സംഭവം നടന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ വിട്ടുവീഴ്ച? റഹ്മത്തിന്റെ പരമോന്നതിയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, യഹൂദികൾക്ക് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആര് ഭരിച്ചാലും യാതൊരു രക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഭരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭരണം പിടിച്ചു പറ്റി. ഒരു 300 കൊല്ലക്കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുരിശ് യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണം. 1100 ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസും ഖുത്ബത്തുൽ സഹറാവും ഫുള്ള് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ നഷ്ടപ്പെട്ട 100 കൊല്ലക്കാല ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ ചർച്ചാക്കി മാറ്റി. മസ്ജിദുൽ അഖ്സ അവരുടെ ആയുധപ്പുരയായിരുന്നു, അവരുടെ ഗോഡൌണായിരുന്നു. ഖുത്ബത്തുൽ സഹറ കച്ചവട സ്ഥലമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം.
ഉപ്പത്തു സഹറായ കച്ചറാണ് സ്ഥലം. ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ, അത് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ അല്ല, അന്നത്തെ ആ യൂറോപ്യൻ പടയുടെ എല്ലാവരും വിട്ടേക്ക് കച്ചറാണ് സ്ഥലമായി. 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബ് മഹാനവറുകൾ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ മോചകനായി വരുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ മോചകനായി വന്ന സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി മഹാനവറുകളോട് പറഞ്ഞു, ഈ കുരിശുപട ഈ പുതുസ് പിടിച്ചെടുത്തതായ സമയത്ത് 70,000 മുസ്ലിങ്ങളെ നിഷ്കരണം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഈ ചർച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി എന്താ പറയുന്നത്? ഈ മസ്ജിദിൽ ഉമറിതായി ഇവിടെ ഒരു ഫലകം, ഈ ഫലകത്തിൽ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റഹ്മത്തിന്റെ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത പാഠത്തിന്റെ അധ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർക്ക് അന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളി ഞാൻ പൊളിക്കുകയില്ല, ആ ചർച്ച് പൊളിക്കുകയില്ല. പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? 800 കൊല്ലക്കാലം മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ അധികാരികൾ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സുഖസുന്ദരമായി അവിടെ ജീവിക്കുന്നു, യഹൂദികൾ പുറത്ത് ജീവിക്കുന്നു, അവർക്ക് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. 917 ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈകളിൽ കിട്ടി. അതോടുകൂടെ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ദുർഗതിയാണ്. പിന്നെ വളരെയധികം കൊലപാതകങ്ങളും എന്നും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ്. അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളുടെ റഹ്മത്താണ് നമ്മളൊക്കെ. ഈ റഹ്മത്ത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കിട്ടിയതാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓരോ അധ്യാപനങ്ങളും ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഒരു അസമാധാനം ഉണ്ടാവും. ലോകത്തിൽ നിന്ന് അശാന്തിയും അസമാധാനവും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ലൈംഗികമായ അരാജകത്വം അതിന്റെ പരമോന്നതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അതിന്റെയൊക്കെ കാരണം? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അധ്യാപനങ്ങൾ നമ്മൾ കാറ്റിൽ പരത്തുന്നതാണ്. സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ പാലിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് മര്യാദകൾ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപനങ്ങളൊക്കെ കാറ്റിൽ പരത്തിയപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായിരുന്നതാണ്? നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ ആ മാന്യതയും ചാരിത്രവും ഒക്കെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണ്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ആ സ്വീഡനിലും അമേരിക്കയിലും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ചാരിത്രം നശിച്ചവരാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കേരളം എന്ന് പറയുന്ന നാടുകൾ അവിടെ ചാരിത്രം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താണ് കാരണം? റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന അധ്യാപനങ്ങൾ നമ്മൾ അവഗണിച്ച കാലത്താണ്. ഇനി എത്ര കണ്ട് അധ്യാപനങ്ങൾ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നോ ഓരോ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായ ആ ഗതികൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാവും. ഒരു കാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈറ്റില്ലവും ആ ഈറ്റില്ല നഗരങ്ങളായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അധ്യാപനങ്ങൾ അവഗണിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ ശിലാ കേന്ദ്രങ്ങളായ കൂഫയും ബസറയും ബഗ്ദാദും അന്ന് തുടങ്ങിയതായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആ പേര് പോലും പറയാൻ അർഹതയില്ലാത്ത നാടുകളായി മാറാനുണ്ടായ കാരണം എന്താ? ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ചര്യ അവഗണിച്ചു. ഇന്ന് നാം എങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത്? നമ്മൾ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മുടെ ചര്യ നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ വേഷവിധാനത്തിലുണ്ടോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര വെക്കാറായത്? റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മുടി എന്തിനാണ് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മുടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്? അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ മുടി കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ മുടി എവിടെയെങ്കിലും കുറെ വയ്ക്കുക, കുറെ മുന്നിൽ കുറെ മുടി വെക്കുക, കുറെ പിന്നിൽ കുറെ വെക്കുക, കുറെ ഫെയ്ഡ് വെക്കുക, കുറെ ഇറ്റിയാകാറില്ല. ഓരോ കാര്യങ്ങളും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ത്രം നിര്യാണിക്ക് കീഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെ കർശനമായി പറഞ്ഞതാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ അവസ്ഥ 95% ചെറുപ്പക്കാരും നിര്യാണിക്ക് കീഴെയാണ് അവരുടെ പാന്റോ അവരുടെ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കന്തൂറയോ എന്തായാലും വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് റസൂലുള്ളാഹിയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയത്? അധ്യാപനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താതെന്നാൽ പരാജയമായിരിക്കും. ഇതിന്റെ തിക്തവർ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ കേരള മുസ്ലിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ എത്ര കുറിച്ചാലും അതില്ല, എത്ര കുറിച്ചാലും അതെന്താ കാരണം? നമ്മൾ ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദ്ഹിഹ് ഗീതങ്ങൾ പാടി പറയുന്നത്. വടക്കേ മലബാറൊക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൗലീദിന്റെ മഹാപൂരമാണ്, അതിന്റെ ബർക്കത്താണ്. ലോകത്ത് വെച്ച് ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒരു നാടുണ്ട്, അത് കേരളമാണ്. എന്താണെന്ന് ഓരോ രാജ്യത്തിൽ ചെന്നാലൊരു അവസ്ഥ. പള്ളിയിൽ കലക്കണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വരെ കൗണ്ടറിൽ കൊടുക്കണം. പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ കൗണ്ടറിൽ കൊണ്ട് ഇറാഖിൽ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. ഇറാഖിലെ ഏത് പള്ളിയിൽ കിടക്കാനും മൊബൈൽ ക്യാമറ ഉണ്ടാ. മൊബൈലിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും മറ്റേ സ്ഫോടനത്തിന്റെ സാധനം പൊട്ടിച്ചെത്തിയല്ലേ നോക്കണത്. അവർക്ക് പള്ളിയാവില്ല. കാരണം ആരാ വിചാരിച്ച ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള പോലീസിന്റെ ഭയങ്കര പരിശോധന, എല്ലാവർക്കും പരിശോധനകൾ ആളെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്ത് സൗകര്യം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ യോഗം
ഇത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്ത നിയമത്താ. ഇന്ന് നമ്മൾ യുഎഇ തന്നെ മറ്റു പല എമിറേറ്റ്സുകളിൽ ഈ ഒരു സൗകര്യമില്ല. ഈ നിയമത്തിന് നമ്മൾ നന്ദി പറയാതിരുന്നാൽ നാളെകൾ എന്താണ് ഉണ്ടാകാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിൽ മറ്റേ വിസ്മരിച്ചു. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരിച്ചെത്തി അവഗണിച്ചു. നബിയുടെ കാര്യം അവഗണിച്ച് ഒരിക്കലും വിജയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ തല മറക്കില്ല. നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാർ എന്ത് പറയാതിരിക്കണം. തല മറക്കില്ല. ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിക സലഫിയാണ്. ആ സലഫിയാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ തല മറക്കുന്നു, ലോകത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ തല മറക്കുന്നു, ലോകത്തുള്ള യഹൂദികൾ തല മറക്കുന്നു. യഹൂദികളുടെ തലന്റെ മൂത്താവിലുണ്ടാവും ചെറിയൊരു തൊപ്പി. അതെന്താ? മുത്തദയ്യിനീങ്ങളാ. യഹൂദികളിലുണ്ടാവും ദീനില്ലാത്തത്. യഹൂദി ദീനിൽ മുത്തദയ്യിനീങ്ങളായ ആളുകൾ തലയുടെ ചെറിയ തൊപ്പിയിട്ട് നമ്മൾ മോനിമാർമായി അത്യാവശ്യം പണ്ഡിതനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തൊപ്പിയതാണ്. തൊപ്പിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാണ്ഡിത്യവും തീവ്രതയും. നോക്കണം, ക്രിസ്ത്യാനികളും കണ്ടിട്ടില്ലേ പറയുന്നത്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് പ്രകൃതിയല്ല. പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാര് പറയുന്നത് തല വറക്കലൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ പ്രകൃതിയാണ്. അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അബൂജാഹിലും അബൂജാഹിലും നിലവിലുണ്ടായി, വലിയുണ്ടായി, മക്കളുണ്ടായി. ശരിയാണ്. അവരൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയാ. അബൂജാഹിലിന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബൂജാഹിൽ പോലത്തന്നെ മാതിരിയല്ല. ലിംഗത്തിന്റെ അക്ഷരം മുറിച്ചിട്ടാണ് അബൂലഹബും അബൂലഹബൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചാലാ. എന്താ കാരണം? ലിംഗത്തായി പങ്കിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചര്യയാണ്. ആ ചര്യകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആ ചര്യയിൽപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തല മറക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ചര്യ ഒരുപാട് എന്ന് പറയുന്ന സമയമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പറയുന്ന കാര്യം, ഇന്നത്തെ യുവാക്കളുടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് വളരെ മാറ്റിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഭവിഷ്യത്തിനെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. എന്താണെന്നറിയും? ബിരിയാണിക്ക് താഴെ ടേബിളിൽ വലിച്ചയച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ മടക്കി വെച്ചിട്ട് വേദനപ്പെടുന്ന ഇവ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാ. ഇസ്ലാം കഠിനമായി നിരോധിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഇസ്ലാം പിന്നെ ഹൃദയത്തിലാണെന്ന അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ വരെ കഥ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത്? നമ്മുടെ മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ പോലും ഒക്കെ ആ ആനക്കാലുകൾ മൂടിയിട്ടുള്ളത്. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിന് നോക്കിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ, അതിനാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മുടി എങ്ങനെയാണ്, തുണി എങ്ങനെയാണ്, കുപ്പായ എങ്ങനെയാണ്, ശരീരപ്രകൃതി പ്രകൃതവും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴെയുള്ള രക്ഷണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചര്യ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട്. കേരള മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള ആ നേട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം, നമ്മൾ പഴയ കാലം മുതൽ ഈ മൗലിയും ഈ ആചാരങ്ങളും ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും. ഞാനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഈ വടക്കേ മലബാർ ഒരു കാലത്ത് മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിയുടെ ജില്ലയായിരുന്നു. വെറും കഞ്ഞിന്റെ നാടില്ല. ഇന്ത്യ ജില്ലകളൊന്നും ഞാൻ കുറ്റം പ്രശ്നമില്ല. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ല, കാസർഗോഡ് ജില്ല ഒന്നുകൂടി സാറാ. എന്താ ഇതിന്റെ കാരണം അറിയും? നല്ല മുടി തുടങ്ങി. മലപ്പുറം ജില്ലക്കാർ അടുത്ത കാലത്തെ പരിപാടിക്ക് തുടങ്ങിയത്. കുറച്ച് പണങ്ങൾ വന്ന് പോകുന്ന അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മലപ്പുറം കണ്ണൂർ ഒരു മാറ്റമില്ല. പക്ഷെ ആ റഹ്മത്ത് എന്തായിരുന്നു? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചര്യ പിന്തുടർന്നതിന്റെ ഗുണവശമാണ് ഇന്ന് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിയെ പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ പഴയ കാക്കാമാരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സംഗതി കുറച്ച് നിൽക്കാതെ കുറഞ്ഞ കാക്കാരെ ഇട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. തലയിലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, തുണികൾ മാടി കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ, എല്ലാവരും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അതിലും ഇട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ ട്രഡീഷൻ, നമ്മുടെ ആചാരമാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഒമാനികളിൽ നടത്തിയത്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബത്ത് ഒമാനിലുണ്ട്. ഒമാനിൽ നിന്നും യമനിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ആളുകൾ വന്നത്. ആ ചര്യ ഒതുക്കിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന മഹത്തായ ചര്യ പിന്തുടരണം. അത് പിന്തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ ഭവിഷ്യത്തായിരുന്നു. ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ മഹാനായ അംറു ഇബ്നുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈജിപ്തിൽ യുദ്ധം വെച്ചത്. ആ കഥത്തിന്റെ പ്രൂഫ് എവിടെയെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ തൽക്കാലം പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്തായാലും വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. മഹാനായ അംറു ഇബ്നുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് വിജയിക്കുകയാണ്. ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കത്തയിൽ ഒരുപാട് ദിവസമായി ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വിജയം കാണുന്നില്ലല്ലോ, എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തിരിച്ചു ചോദിച്ചെന്താ അറിയും?
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുചര്യകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചര്യ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. അംഗുലാസിന്റെ അംഗുലാസ് വലിയവർ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി. പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആറ് മാനവർക്ക് മനസ്സിലായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം യുദ്ധമുഖത്തായതുകൊണ്ട് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യാറില്ല. ഒരൊറ്റ റിപ്പോർട്ട് ഉടനെ മെസ്സേജ് അയച്ചു. വളരെ മെസ്സേജ് അയച്ചു. മുമ്പേ മെസ്സേജ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ മെസ്സേജ് അയച്ചു. ഇതാ ഇങ്ങനെ സംഭവമുണ്ട്. ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനയിൽ നിന്ന് ഒരു ലോഡ് മിസ്വാക്കിനെ കയറ്റി അയച്ചു. അംഗുലാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കിട്ടിയപ്പോ മഹാനവർ വിതരണം ചെയ്തു. വിതരണം ചെയ്ത് യോദ്ധാക്കളോട് പറയുന്നത് നല്ലോണം മിസ്വാക്ക് ചെയ്യണം. ജബൽ മുഖത്തം ഈജിപ്തിലെ മലയാണ്. ആ മലയുടെ മുമ്പിൽ ശത്രുക്കളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാപ്രമാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിലേ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കേട്ടുന്ന വീരശൂര പരാക്രമികളാണ്, നിലപൂജികളാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ ദൂരത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാത്ത വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച തമ്പുരാനെ ഇത് കണ്ട പല്ല് മൂർച്ചൂട്ടുന്ന പരിപാടിയാണല്ലോ. ഓർക്ക് വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തെ ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ഇബ്രാഹിമിനെ ചരിത്രപ്പെട്ടതല്ലേ ഈജിപ്തിലിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മൂർച്ചൂട്ടില്ല. ഇയാൾ അയാളെ പൗരനോട് പോയി പറഞ്ഞു, നോക്കിയടാ എന്താ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് ഇറ്റങ്ങൾ പല്ല് മൂർച്ചിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മൂർത്തിനാളെ കാണുന്നത് ആളുകൾ ഒന്ന് നോക്കി സംഭവം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോ നമ്മളെ കടിച്ച് ചതച്ച് അരച്ച് തിന്നാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഓടിപ്പോയാ തടിയെടുത്തോളി എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാരും തടിയെടുത്തു. ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മോചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫലസ്തീൻ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മോചിപ്പിക്കാൻ ഒരു തുള്ളി രക്തം കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം റസൂലുള്ളാഹിയുടെ റഹ്മത്തിന്റെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പാത്രിയാർക്കീസുമായി സന്ധി സംഭാഷണം ഉണ്ടാക്കി റിക്കാർഡോടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നതുപോലെ അമ്രുല്ലാഹി ഈജിപ്ത് പ്രത്യേകം ഒരൊറ്റ തുള്ളി രക്തം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോ കഥയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? കഥയുടെ വസ്തുനിഷ്ഠത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു ചര്യ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിജയിച്ചത്. അതേ സമയത്ത് ആ ചര്യ വിട്ടപ്പോൾ പരാജയമായി. ഇനി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു പക്ഷേ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുഖ്യം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം മതിയാക്കാതെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തിരുചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി അത് അനുധാവനം ജീവിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആളുകൾ കൂടിയിരുന്ന സദസ്സാണ് നിർത്തിപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടത് നമ്മുടെ സാലിഹായ അമലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇനി അടുത്ത ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദിന്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക്, നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് വലിയ സംഖ്യകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിൻ ഹുസൈൻ കപ്പൻ അദ്ദേഹവും മുഹമ്മദ് ഹസൻ എല്ലാവരും, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസക്കുട്ടിയാജി, റഹീമാജി എന്നിവരൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ അവർക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമസ്ത ജമിയത്തിലെ 85ാം വാർഷിക പരിപാടി ഫെബ്രുവരി 23 മുതൽ 26 വരെ നടക്കുന്ന ആ 3 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിൽ 75,000 വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിലേക്കുള്ള അരി നൽകിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂട്ടായി ചെയ്തുവാരിയാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മളെ സഹകരിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ അതുപോലെ അവർക്കുള്ള കടപ്പാടുകളും അവർക്കുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചെയർമാൻ വേദിയിലുണ്ട്. അതിന് ശേഷമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അഹമ്മദ് നസീർ ഹാഫിദ് ഉസ്താദ് അവരുടെ യാസിൻ പാരായണത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ദുആയിലേക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഭക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ആ വാർത്ത പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സ്വല്ലല്ലാഹു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. ഈ മഹത്തായ നോയിൽ പാരായണ സദസ്സ് സമർപ്പിക്കാൻ വളരെയധികം ആളുകൾ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചവടക്കാർ, അതേ പ്രധാനത്തിന്റെ പല പാവപ്പെട്ടവരും പണക്കാരും നമ്മളോട് ഒരുപോലെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബുദാബി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സംഘങ്ങളുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും സഹായം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ സഹായവും മുന്നിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു. മഹാനായ ഷേഖുദായി റഹ്മത്തുള്ളാഹി മഹാനവരെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഭരണകർത്താക്കളുടെ
അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ മഹത്തായ ഈ മൗലികമായ സദസ്സ് നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ വർഷത്തിനും ഉപരിയായി നമുക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് സമാധാനപരമായി ഇതുവരെ ഈ ടൈം വരെ നമുക്ക് വളരെ സമാധാനപരമായി ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭക്ഷണം നന്നായി, പൈസ നന്നായി, അതേപ്രകാരം വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകള് എല്ലാവരും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബ്രാൻഡായിട്ട് വേണ്ടി വിശദീകരണം ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നമ്മൾ വയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കച്ചവടത്തിലൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്തിലാകാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ ലോകസംഘത്തിന് വേണ്ടി പല പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ചിന്തകൾ പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ വലിയ പ്രവർത്തകർ, ഹാസായ പ്രവർത്തകൻ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ ജയിലിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ആ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാരമായി പ്രത്യേകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം മുഖ്യരാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജയിൽ മോചനം, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം വിഷക്കാലം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹായം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഉമർ അലി തങ്ങൾ അവരുടെ നാമധേയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുസ്മരണം എന്നുള്ള കോഴിക്കോട് സ്ഥാപിക്കുന്ന ആ മഹത്തായ പള്ളിയുടെയും അതേപ്രകാരം മറ്റുള്ള അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കാലിയാരൻ അബ്ദുൽ അസീസ് സാഹിബ് അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുള്ള ഹുസൈൻ സ്ഥാപനം ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വലിയ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ അനുഭവത്തെ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളോട് പ്രത്യേകമായി ഈ സമയത്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മഹത്തായ ഈ സംഘടനയുടെ കീഴിൽ നമ്മുടെ ഒരു മദ്രസ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. 800-ൽ പരം പേർ വരുന്ന കുട്ടികൾ അതിൽ പഠിക്കുന്നു. 20-ൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതേപ്രകാരം തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും പ്രത്യേക മദ്രസ നടത്തി വരുന്നു. ഈ മദ്രസയുമായി എല്ലാവരും ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ പ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട കർമ്മശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരുടെ മനസ്സിലാക്കാതെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പരലോകത്ത് വളരെ പരാജയങ്ങൾ വരും. അതുകൊണ്ട് ആ മദ്രസയുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം പരിമിതമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കിയത് കൂടുതൽ ആളുകളാണ് ഇവിടെ സംഘടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അടുത്ത വർഷം ഇനിയും ഞങ്ങൾ ഇത് വികസിപ്പിക്കാനും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക സംഘം ഈ ചെയ്ത ഈ സേവനം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്ത്രീകളും പങ്കെടുത്തില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണത്തെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അത്ര ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മളോട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതൽ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാത്ത സഹോദരന്മാരെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി വിഷപ്പെടാനുള്ള ഭക്ഷണമില്ല, അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ്. ഇത് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത ആളുകളാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാരെ നേരിട്ട് അറിയുകയും അതിനുള്ള പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യും. ഒരാളും ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പോകുന്നില്ല. അള്ളാഹു ഇനിയും ഈ അമലുകളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇനിയും നമുക്ക് നല്ല നിലയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ചെയ്യട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംദുൽ നസീമിന്റെ ഖുർആൻ പാരായണം ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും കുറഞ്ഞ സമയം. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൂറത്ത് ഫാത്തിഹ വെച്ച് സൂറത്ത് യാസീൻ ഓതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉലമാക്കളുടെ സദസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഈ നല്ല മുഖങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വിജാപത്തിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഖങ്ങളാണ്. ഈ കാണുന്നത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് തലമാറ്റി സുന്ദരമായി അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ഖുർആൻ വിഷയമായി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം, കബൂലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അള്ളാഹു കബൂലിൽ അർഹനാക്കി തീർമാനം ഖുർആൻ പാരായണം ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷമായി അദ്ദേഹം വാക്യം വിളിക്കും. സൂറത്ത് യാസീൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യും. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിടന്മാർ ദുആ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആമിൻ നസീമിനെ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലൂടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ ജാമിയ നൂരിയ അറബി കോളേജിന്റെ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഫൈസിയുടെ മരുമകനാണ്. അസർ ബാങ്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്കാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ആനന്ദകരമായ കൊടുക്കുന്നത്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا إليكم لمرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا സക്ത സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഉണർത്തുകയാണ്. നമ്മൾ യാസീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണർത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതിനിടയിലായതുകൊണ്ട് ഉണർത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇമാം ഹഫ്സ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു 4 സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയതിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 2 സ്ഥലത്തിൽ ഒന്ന് സൂറത്ത് യാസീനിലെ അതുപോലെ സൂറത്ത് അൽ കഹ്ഫിലെ ഇത് 2 സ്ഥലം നമ്മൾ കൂടുതൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പറയും. മറ്റൊന്ന് സൂറത്തുൽ മുത്തഫിഫീൻ, അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഖിയാം. ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിലും ഈ സൂറത്ത് യാസീനിലെ ഈ ഭാഗവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء أنهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الأرض أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. എങ്കിലും
നാം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെ എഴുതി തന്നത് ഉസ്താദിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ സെന്ററിന്റെ ജോലിക്കാരനായിരിക്കുന്ന ബഷീർ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണ്ടുന്ന ഒത്താശകൾ ചെയ്യാൻ ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടവരായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ലാതെ ICUവിൽ ഇല്ലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ നാട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയുടെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു സഹോദരൻ കേസിൽപ്പെട്ട് ദുബൈ ജയിലിലാണ്. എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഹാദ്യമായി UAE സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ജിഫ്രി നൂറുദ്ദീൻ എന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. എന്നപോലെ പലരും അവരുടെ മക്കള്, അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിമാര്, ഭാര്യമാര്, അവർ ഗർഭിണികളാണ്. അവരുടെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ സഹോദരന്മാരുടെ അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാന്യമായിരിക്കുന്ന ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുബൈയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലം KMCC ഭാരവാഹി അനീഫ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ വാപ്പ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തിരുപ്പന്നിക്ക് ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടതിന്റെ 40ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അതുപോലെ CM ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. ഹോസ്പിറ്റലിലെ സഹോദര രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. ഇന്നലെ അന്തരിച്ച അബ്ദുറഹ്മാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്, അതുപോലെ മൂത്രത്തിൽ കണ്ടുള്ളതിന്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി സുഖത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ മഹ്ഫറത്തിന് വേണ്ടി, മകന്റെ അസുഖം സുഖപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി, സഹോദരന് സ്വാധീനമായ ഭാര്യ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി വീട് പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാഹത്തിലാകാൻ. കമ്പനിയിൽ ബിസിനസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം കമ്പനി പോകാൻ മുതലാളി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സലാമത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഉടനെ തന്നെ പോലീസ് ലെറ്റർ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാന്യമായ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപ്പ ഹോസ്പിറ്റൽ ICUവിലാണ്. രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രായത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമാകാനും, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സഹോദരന്റെ അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കാൻ അദ്ദേഹം സുഖപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സദസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മറ്റൊരു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ പോയി. മക്കൾ രണ്ടും മദ്രാസിലാണ്. അവർക്ക് ദീനി ബോധമൊന്നും ലഭ്യമാകാതെ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ കേസിൽ അനുകൂലമായി വിധി വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, സ്വാധീന സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി, മക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തകർ സദസ്സിലുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ സ്വാധീനമായ മക്കളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മക്കളത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങനെ പല ആളുകളും എന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൈസി, നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ കാര്യമായ അസുഖത്തിനാണ്. അവർക്ക് സമയത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട ആമിന തുണ്ടമ്പറ്റ എന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യാൻ. എന്നതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉസ്താദിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള വ്യവസായികൾ, ചെറിയ ബക്കാലകൾ തുടങ്ങി മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അതിങ്ങനെ പല രൂപത്തിലുള്ള നിയമ പ്രശ്നങ്ങളും അവരൊക്കെ മുന്നിലുണ്ട്. അതെല്ലാം നീങ്ങിക്കൊണ്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായും നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിന് അതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിലെ 3 ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് അരി സംഭാവന ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ കൂട്ടായി സൈദു ഹാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 3-4 ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ അരിച്ചുകൊടുത്തം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെല്ലാം സലാമത്തിനാകുന്നതിന് വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിൻ ഹുസൈൻ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ സാഹിബ് നമ്മുടെ നേർച്ചയിലേക്ക് വലിയൊരു സംഖ്യ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ ആളുകളൊക്കെ പ്രത്യേകമായി സദസ്സിന്. പിന്നെ നമ്മുടെ മൂസക്കുട്ടി ഹാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പാകം ചെയ്തത്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും എല്ലാ രംഗത്തും അദ്ദേഹം നമ്മോടുകൂടെ മുൻപന്തിയിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ രംഗങ്ങളും സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ യൂസുഫ് സാഹിബ്, അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള വ്യവസായ പ്രമുഖരായിരിക്കുന്ന പലരും, അദ്ദേഹം അവരോട് ഒന്നും പേരിട്ട് പറയേണ്ടതില്ലെങ്കിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ഖിദ്മത്തുകളും അവരുടെ സംഭാവനകളും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അറിയുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരുടെ പ്രശ്ന പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله
كل له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ബഹുമാനമുള്ള മോമിനികളെ ദുആ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നെക്കാൾ അർഹരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ട് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ്. ദുആയിക്കുന്നവന്റെ മാത്രം ബാധ്യതയല്ല, അതിന്റെ ഇജാബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂട്ടത്തില് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ശരിയായാലും അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു വലിയ അർഹനായിട്ടും ഞാനൊരു ദുആയുടെ ആളായിട്ടുമല്ല ദുആ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതിനേക്കാളും വളരെ ദീനി ചുറ്റുപാട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതികൂലമായ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ദീനിന് അനുകൂലമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അവരൊക്കെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ദുആ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഏതായിരുന്നാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരുടെ എല്ലാവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളും അറിയാം. എല്ലാം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സദസ്സിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ സദസ്സിന്റെ മഹത്വം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് എത്രയോ ജോലി തിരക്കുള്ള ആളുകൾ, നമ്മൾ മൂസക്കുട്ടി അജിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ ഞാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകൾ വളരെ തിരക്കും മാറ്റി വെച്ചൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള ദുആ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കർമ്മങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا وما مدحنا وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة ورحمة شاملة. أولا منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومنجينا ومرشدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود. اللهم احشرنا تحت ظل لوائه المعقود. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته والمتصفين بمحبته والمخطفين لسنته وآثاره. اللهم توفنا على ملته يا رب العالمين. اللهم توفى من اجتمع هاهنا على ملته يا رب العالمين. اللهم توفى من تعلقوا بنا على ملته يا رب العالمين. اللهم ثم إلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ثم إلى حضرات أصحابه البدريين والوحيديين والحنينيين والحديبيين وجميع الصحابة والقرابة كلهم أجمعين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. ثم إلى حضرات جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم ثم إلى حضرات جميع العلماء والزهداء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم زد لهم شرفا
شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بعظيم شانهم. اللهم أمدنا بمددهم واحمنا بحمايتهم وافض علينا من بركاتهم وأسرارهم وانفعنا بعلومهم في الدارين. اللهم بجاههم وبقربهم وبكراماتهم لديك يسر عسيرنا وسهل أمورنا وفرج كروبنا واكشف همومنا وأقضي ديوننا وأصلح فساد أحوالنا وراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في علومنا. اللهم بارك لنا في تعلمنا. اللهم بارك لنا في تعليمنا. اللهم بارك لنا في أموالنا في أولادنا وفي أقسامنا في تجارتنا. اللهم بارك في هذا المحفل يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في هذا المجلس يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم مهلنا وسلم من تعلقوا بنا من جميع آفات الدارين وارزقنا وإياهم سعادات الدارين. اللهم ارزقنا وإياهم عزة الدارين. اللهم نجنا وإياهم من فضيحة الدارين. أرحم الراحمين يا رب. പരിശുദ്ധമായ മൗലിദ് ശരീഫ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സുഗന്ധങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയുടെ സുന്ദരമായ യാമങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇരു കരങ്ങളും നീട്ടിക്കൊണ്ട് നിന്നോട് യാചിക്കുന്നു. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആക്കിന് ഉത്തരം നൽകണം. ഞങ്ങൾ ചെയ്യേതായിരിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് സലാമുകളും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മഹലികളും നീ ഖബൂലാക്കണം. ഈ സ്വലാത്തുകൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് സലാമുകളുടെയും മഹലികളുടെയും നാം അർപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന സംഭാവനകളുടെയും സദഖയുടെയും ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകണം. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഉത്തമദാസന്മാരായ സാലിഹ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ആക്കണം. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ ദൂരീകരിക്കണം. അർഹമുർ റഹീമീനായ റഹ്മാനായ റഹീമുമായ തമ്പുരാനെ, ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കണം. പ്രയാസങ്ങൾ അറിയിക്കാത്ത ആളുകൾ മനസ്സിലൊതുക്കിയിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരുടെ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുരിതങ്ങളും നിനക്കറിയാം. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, അവർക്ക് നീ മോചനം നൽകണം. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞു. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അതിനൊക്കെ നീ പരിഹാരം കാണണം. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരന്റെ മാതാവിന് സുഖമില്ലാതെ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആ സ്ത്രീക്ക് ശിവ പ്രദാനം ചെയ്യണം. റഹ്മാനെ, ആഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണം. റഹ്മാനെ, അവരെ നമ്മളെയൊക്കെ ആറ്റപത്ത് നന്നാക്കണം. റഹ്മാനെ, അതുപോലെ ഒരു സഹോദരൻ ജയിലിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നത് ഇതിന്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു സദസ്സിൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. വലിയ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സദസ്സിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട്, ഈ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട്, ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമായ രൂപത്തിൽ ആ സഹോദരൻ ഈ മോചനം നൽകണം. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തന്നെ അത്തരം ഒരു വിഷമാവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കഷ്ടത അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ജയിലിലൊക്കെ പെട്ടുപോയ ഒരുപാട് നിരപരാധികളായ ആളുകളുണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലും തന്നെ ഒരുപാട് നിരപരാധികൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നീ ജയിൽ മോചനം പ്രദാനം ചെയ്യണം. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതായ കുറെ ആളുകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. എത്ര ചെറിയത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാൽ ഉസ്താദാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാത്ത കാര്യക്കാരും ഒരു വഖഫിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ് ഈ ഖിറാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓതി തന്ന ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാതാവിന് ഷുഗർ 400ന്റെ മീതയുണ്ട്, ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ ആ ഷുഗർ നീ ഇറക്കി കൊടുക്കണം. റഹ്മാനെ, ശിഫ പ്രദാനം
ചെയ്യുന്ന റഹ്മാനെ, ആഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന റഹ്മാനെ, എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളിൽ ആ സഹോദരിയെ നമ്മളെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. സർവോപരി ആറ്റബത്ത് നന്നായി കലിമത്ത് തൗഹീദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ആ സ്ത്രീയെയും നമ്മളെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ചതായ ആളുകളുടെ പേര് വായിച്ചു. ബിൻ ഹുസൈൻ കമ്പനി അവർ വലിയ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ തമ്പുരാന സംഭാവന സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അർപ്പിച്ചതായ സംഭാവന സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിലും ഒക്കെ ഈ ഖൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സദസ്സിൽ നേരത്തെ സുഖവിഷ്ടനായ ഓവന്യനായ മൂസക്കുട്ടിയാക്കി എല്ലാ ദീനീ കാര്യങ്ങളിലും സെന്ററിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും ഇവിടെ ഒരുപാട് സമ്പന്നരുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും എല്ലാ സജീവ ആദ്യാന്ത്യം പങ്കെടുക്കുന്ന മാന്യ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. റഹ്മാൻ റഹീമായ തമ്പുരാനെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടുന്ന് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മഹത്തായ ഈ സംഭാവനയും സേവനവും നീ കബൂലാക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഖൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണം. അദ്ദേഹത്തെയും നമ്മെയും കുടുംബത്തെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളും കാത്തുരക്ഷിക്കണം. കൊടുന്നനെയുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും സാംക്രമിക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെയും നമ്മെയും കുടുംബത്തെയും റഹ്മാനായ റബ്ബെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടായി സെയ്ദു ഹാജി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മഹത്തായ സംഭാവന നൽകുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പൊ സമസ്തയുടെ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി വലിയൊരു സംഭാവന അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബെ ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സംഭാവന കബൂലാക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കണം റഹ്മാൻ. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം കാണാൻ റഹ്മാൻ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സയ്യിദ് ഉമർ ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, ആ സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം തുടങ്ങുന്നതുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആവശ്യമാണ് ആ ഭാഗത്ത് പള്ളി ഉണ്ടാകുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ബഹുമുഖ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ്. അതിന് ഒരടിയും അരടിയും രണ്ടടിയും ഒക്കെ സംഭാവന ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഈ സദസ്സിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ തുടക്കം. അതുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബെ നീ കബൂലാക്കണം. അവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഒരു ജാലിയായ സദയാക്കി മാറ്റണം റഹ്മാനെ. ഹദീസിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്, കാടപ്പക്ഷിയുടെ കൂടിന്റെ അത്രയുള്ള ഒരു പള്ളി എടുത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എത്ര ചെറിയതായ സംഭാവനയായാലും അത് വലുതാക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബെ വലിയവർക്ക് വലിയത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതേസമയത്ത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ 5 ദിർഹംസായിരിക്കും ആ വലിയവന്റെ ഒരടിയേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ 2 സെന്റിനേക്കാളും വലുത്. റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ സംഭാവന നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ. അവരുടെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിക്കണം റഹ്മാൻ. അവർ എന്തൊരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തി കൊണ്ടാണോ അത് നൽകിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബെ അവരുടെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഭാര്യ മക്കളെയും സന്താനങ്ങളെയും ബർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെയും നമ്മളെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബെ കടകളുടെ സംബന്ധിച്ച് ഓപ്പണാക്കലും അത് കൂട്ടലൊക്കെ ഈ നാടിന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ആളുകളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും അതൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മുടെ ആളുകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ദീനിനും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ നിദാനമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ആർക്കൊക്കെയാണ് പ്രയാസമാണ്. കുറച്ച് ആളുകളുടെ പേരുകളൊക്കെ വായിച്ചു. റഹ്മാനായ റബ്ബ് അവരുടെ പ്രയാസം നീ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ കച്ചവടം ലാഭകരമാക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ഹലാലായ സമ്പാദ്യം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഒരു വിഭാഗത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് ശാരീരിക ശേഷിയാണ് ഉണ്ടാകുക. ഈ ഒരു കാര്യം സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അധ്വാനം അനിവാര്യമാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. ആ ഭക്ഷണം പേക്കാക്കാനും ഉണ്ടാക്കാനും പല നിലയിലും അർഹമുറാഹിമീന റബ്ബേ അവരുടെ ഈ സേവനങ്ങൾ നീ കബൂലാക്കണം. അവരെ അപകടങ്ങളിൽ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ഗൾഫ് നാടിന്റെ പലപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ദുര്യോഗമാണ് അപകടം. ആ അപകട മരണങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഈ സുന്നി സെന്ററിന്റെയും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെയും പ്രവർത്തകന്മാർ അവരെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്തിലാക്കണ റഹ്മാനെ. നിന്നത്തിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ താഴത്തിലും മറുവാത്തിലുമായി ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. കലിമത്ത് തൗഹീദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ
അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സ്നേഹിക്കാനും ആദരിക്കാനുമുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാണിച്ചെന്ന മഹത്തായ ചരിത്രം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലാക്കണം റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരിലാക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ തമ്മാടികളിലാക്കല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സദാചാരികളിലാക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം റഹ്മാനെ. നല്ല ജോലിയും നല്ല ജീവിതവും ദുനിയാവും ആഖിറവുമുള്ള മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയും ദുനിയാവും ആഖിറവും മെച്ചപ്പെട്ടു റഹ്മാനായ റബ്ബേ എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന നൽകിയ, ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച മഹാനാണ് യൂസുഫ് അലി സാഹിബ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, അദ്ദേഹം വഴിയായി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു സൗകര്യം നൽകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ നീ കബൂലാക്കണം. ഇതിനറിയിക്കുന്ന പ്രതിഫലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന റഹ്മാൻ. അതുപോലെ ഈ നാടിന്റെ ഭരണാധികാരി വേറെ ഒരു നാട്ടിലുള്ള ഭരണാധികാരിയെ പോലെയല്ല. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓരോ നാട്ടിലുള്ള ഭരണാധികാരികൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഭരിച്ചു 30 കൊല്ലം 40 കൊല്ലം 50 കൊല്ലം ഭരിച്ചിട്ട് നാട്ടുകാര് 6 കൊല നടത്തുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് ഈ നാടിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ, ഈ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിക്ക് അസുഖമായപ്പോൾ എത്രയോ അറബി സഹോദരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സദഖ കൊടുത്തത്. നമ്മളത് കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളായതുകൊണ്ട് പറയാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും ഇതിന് അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഈ സ്ഥലം അദ്ദേഹം നൽകിയതാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഒരു ജാതിയായ സദഖയാക്കി മാറ്റണം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ കൂടി ഒരുപാട് നെഫ് ഈ സദസ്സ് കൊണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു നെഫിനി ആ മുസഫയിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനവർത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിന് നല്ല നിലയിൽ ദീനിയായ ചിട്ടയോട് നീങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ശത്രുക്കളും ഞങ്ങൾ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ ഖിറാഅത്തിന്റെ സവാബിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, കുടുംബാദികൾ, ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ഇവിടെ ഈ സെന്ററിലെ പ്രവർത്തകർ, ഈ നാട്ടിൽ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ, അവരുടെ ഹദറത്തിൽ ഇതൊക്കെ നീ എത്തിച്ചു റഹ്മാനായ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് 3000-ഓളം കിലോമീറ്റർ അകലെയാണുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും ഉറ്റവരും ഉടയവരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒന്നിച്ച് ചിരിച്ചു കളിച്ചവർ, ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർ ഇന്ന് ഖബറിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നാളെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അവരുടെ ഖബർ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ ഖിറാഅത്തിന്റെ സവാബിനെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനായ റബ്ബേ. ഈ ഖിറാഅത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവരെ ഈ ഖബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം. അവരുടെ പദവി ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. ഖബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും തുടർന്നുള്ള ഭയചകിതമായ രംഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഈ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഫരീഖും ബിൽ ജന്ന വ ഫരീഖും ബിസ് സഈർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗ്ഗലോകത്തേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സന്തോഷമുള്ള ഈ ഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ആക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കിതാബ് വലത് കൈയിലും മറ്റൊരു കിതാബിന്റെ വിഭാഗത്തിന് ഇടത് കൈയിലും നൽകപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ ഇടതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കിതാബ് ഞങ്ങളുടെ വലത് കൈയിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ സ്വർഗ്ഗലോകത്തേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ആക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ സഈദിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അഷ്ഖിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെയും ആക്കല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നീ ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ശാന്തിയും സമാധാനവും നിലനിർത്തി തന്നെ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പാപങ്ങൾ കാരണത്താൽ ദുനിയാവിൽ വെച്ചും ആഖിറത്തിൽ വെച്ചും ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. ഞങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങളും ദോഷങ്ങളും വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണം. എത്ര വലിയ പാപങ്ങളാണ് ഈ പൊറുക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നീ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗം അനുഷ്ഠിച്ചവരാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ പല സന്തോഷങ്ങളും കാണാൻ അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയില്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ ഈ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അവരുടെ ഇരിപ്പിടമാക്കണം റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കൂടലും ഞങ്ങളുടെ പിരിയലും ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഹറക്കാത്ത് സക്കനാത്തുകൾ നിന്റെ താഴത്തിലും അല്ലാത്തിലും ആക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ
ചലനങ്ങളും നിന്റെ മുറത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ താഴത്തിലായ കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. റഹ്മീനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിനെ നീ ശുദ്ധമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിനെ നീ സ്ഫടിക സമാനമാക്കണം റഹ്മാനെ. കിബ്ർ, ഹസദ്, റിയാ, സുന്നത്ത് പോലുള്ളതായ ദുർഗുണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകില്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സംഘടനകളെ നീ ഇത്തരം ഉയർത്തുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട്. ആ നമ്മുടെ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിനെ, നമ്മുടെ ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംഘടനകളെയും ഒക്കെ നീ ഉയർത്തുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും നീ ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നാൾക്കുനാൾ പുരോഗതിയും പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. റഹ്മീനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നിന്റെ താഴത്തിലും നിന്റെ മർദ്ദത്തിലുമായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ മരണവും ഈ നാട്ടിൽ വെച്ചാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുപോയി നാട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച് പിരിയാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ വായിച്ചതും വായിക്കാത്തതുമായ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ. അവർക്കൊക്കെ ഇനി അവരുടെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഒരു മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ് CM ഉസ്താദ് അവറുകൾ. മാനവറുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ട് വർഷം 1 കഴിഞ്ഞു. ആ കേസിന് ഇതുവരെ തുമ്പായിട്ടില്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചെത്താൻ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അതിന്റെ ശരിയായ ഘാതകരെ നീ പിടികൂടാൻ സാധിക്കും റഹ്മാനായ റബ്ബേ. അതുപോലെ സമസ്തയുടെ 85ാം വാർഷിക സമ്മേളനം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടക്കണം റഹ്മാനായ റബ്ബേ. പരിപാടി നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാ നിലയിലുമുള്ള ഒരു പുരോഗതിക്ക് അത് നിമിത്തമാക്കണം റഹ്മാനെ. അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതായ ആളുകൾക്ക് നീ സഹായം നൽകണം റഹ്മാനെ. അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبحقه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.